नमस्कार ओडिशावासी आज हूँ 17 जनवरी 2026 शनिवार आज दिन में टॉप 20 देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक सुभद्रा योजना आवास घर भत्ता राशन कार्ड विषय में संपूर्ण भिडटी को देखिए जानीपर कौन सब अपडेट रही आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब कर आपण भल पाइबा स्वरूप भिडटी को छोट छोट लाइक टे कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर चाषी खुशी खबर पीएम किसान टंका सह मिल आउ 3000 टंका जानतु किपरि चाषी डबल बोनस गोटे योजन आपण 6000 टंका पाइपर आउ गोटे योजन आपण वार्षिक अति कम 36,000 टंका पाइपर आपण कौन भावुंट किंतु आपण को यह जानवा पड़ो केंद्र सरकार चाषी कल्याण पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कार्यकारी करुछंती। एही योजना माध्यम प्रतिवर्ष 6000 टंका निवेश सहायता भाव में जोगाई दि जाउछि। एहा व्यतीत वृद्धावस्था चाषी मानक सुरक्षा प्रदान करने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रचलन करा जाउछि। एहा एक पेंशन योजना यह माध्यम 60 वर्ष बयस पर चाषी मैंने प्रति मासरे स्थिर आय पाइपर। यही दुईटी योजना को संयोग करने द्वारा चाषी मैंने बहुत लाभ पाइबे। मानधन योजन सामिल होता लोक मैंने 60 वर्ष बयस पूरण करने पर प्रति मासर 3000 टंका पेंशन पाइबे अर्थात प्रति वर्ष 36,000 टंका सीधा सड़क से बैंक अकाउंट जमा हेब। परवर्ती खबर टोल प्लाजा रे आउ चलिबनी नगद टंका केवल फास्टाग और यूपीआई रे हेब पेमेंट। देशर हाईवे रे यात्रा करिबार शैली बदलिबाकू जाउछि। हाईवे यात्रा को संपूर्ण रूप डिजिटाल करने दिगरे सरकार एक बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछंती। एप्रिल 1 तारिख देशर समस्त जातीय राजपथ रे थिबा टोल प्लाजा रे नगद अर्थ पैठ संपूर्ण बंद कर दिया जिवो। एबे टोल टैक्स केवल फास्टाग किंबा यूपीआई माध्यम रे ही देई हेबो। सरकार मतरे एही निष्पत्ति द्वारा केवल यात्रा सहज हेबो नाही बरং समय तेल एवं अर्थर मध्य संचय हेबो। केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय सचिव भी उमाशंकर कहते जे भारत द्रुत गति डिजिटल अर्थनीति आड़क अग्रसर होउछि। प्रथम यूपीआई माध्यम टोल पैठ करिबार सुविधा आरंभ करा जायथिला जहाकु लोके माने बहुत पसंद करथिले। एबे सरकार टोल प्लाजा रे कैश पेमेंट उपर संपूर्ण रोक लगाइबाकू निष्पत्ति नेइछंती। एप्रिल 1 पर टोल प्लाजा रे केवल फास्टाग किंबा यूपीआई ही ग्रहण करा जिवो। परवर्ती खबर आज आसीबो खाता को सुभद्रा टंका काहाकू मिलिबो सुभद्रा टंका जानंतु। हिताधिकारी गुड न्यूज आसीगला तारीख एही दिन मिलिबो सुभद्रा टंका जानंतु काहाकू मिलिबो सुभद्रा टंका। बैंक अकाउंट जमा हेबो सुभद्रा टंका एकाथरक 2टी किस्ती टंका पठाइबे राज्य सरकार। तेबे आसंतु जानिबा केबे ओ केउ मानकू एही टंका आसीबो। सुभद्रा योजना को नहीं पुणी बड़ खबर नुआ वर्ष रे आसिला 2टी बड़ अपडेट। हिताधिकारी खुशी खबर पुणी मिलिबो सुभद्रा किस्ती टंका 18 तारिख सुधा मिलिबो सुभद्रा टंका। खुशीर कथा जे बाद पड़िथिबा हिताधिकारी भी एथिरे लाभवान हेबे। एने आज उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछन्ते। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांका सूचना अनुसार प्रथम करी सुभद्रा योजना सामिल होता महिला और कौन से कारण सुभद्रा योजना वंचित होता महिला मानक एही टंका मिलिबो। राज्य रे विकास पई सरकार द्वारा लागू होता विकासमुखी योजना मध्य सुभद्रा योजना गोटे। एही योजना प्रति वर्ष 10,000 लेखा सहायता देबाकू मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देई आसुछन्ती। वर्तमान सुधा 3टी किस्ती प्रदान करिसेंती राज्य सरकार किंतु कौनसी ना कौनसी कारण पे प्रति किस्ती किछि महिला वंचित होइछन्ती। सही महिला मानक आसंता सप्ताह सुभद्रा टंका प्रदान कराजिबा नै राज्य सरकार सूचना रही। एही क्रम में चलित थर मोट 4,57,681 जन को मिलिबो सुभद्रा अर्थ। परवर्ती खबर शिक्षकों समस्या शुणिबे कि सरकार राति पाइले हेबो बैठक। आसंता 22 रे प्राथमिक शिक्षकों सह बैठक करिबो उच्चस्तरीय कमिटी। स्कूल और गणशिक्षा विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय कमिटी एही बैठक करिबो। अवसरप्राप्त आईएएस अशोक त्रिपाठी अध्यक्षतार उक्त बैठक हेबो। तोशाली भवन में दिन 11:30 रे बैठक अनुष्ठित हेबो। प्राथमिक शिक्षकों विभिन्न समस्या संपर्क में हेबो आलोचना। एने विभिन्न प्राथमिक शिक्षक संगठन को गणशिक्षा विभाग चिठी करिसेंती। परवर्ती खबर शेष होला ट्राफिक चालाणर झिंझट क्यूआर कोड रे ऑन द स्पॉट हेबो पेमेंट। दिल्ली ट्राफिक पुलिस एक नुआ व्यवस्था आरंभ करिछि जहाँ लोक मानक सेमानकर चालान सहज रे देय करने को अनुमति दिए। दिल्ली ट्राफिक पुलिस ट्राफिक मुख्यालय डीसीपी एसके सिंह व्याख्या करिसेंती जे यही व्यवस्था आरंभ करिबार प्राथमिक उद्देश्य होछि जनसाधारण सुविधा वृद्धि करबा एवं चालान पेमेंट प्रक्रिया को सरल करबा। पूर्वर लोके माने प्रायतः सरकारी किंबा कोर्ट पोर्टाल चालान दे न परिबा किंबा पेमेंट प्रत्याख्यान कराजिबो बोली अभियोग करुथिले। एही समस्यार समाधान होछि यूपीआई माध्यम रे क्यूआर कोड स्कान करी वर्तमान पेमेंट तुरंत कराଯାई पारिबो एवं सिस्टम तुरंत पेमेंट करिबा मात्र ताहा प्रतिफलित करिबो। अधिकारी सूचना अनुसार दिल्ली रे प्राय 1500 क्यूआर कोड स्कानर स्थापन कराजिबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 40 ଲକ୍ଷ ପାର କରିବ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା। ବିବାହ ଋତୁର କୋଟିଏ ଛୁଇଁବ। ଦେଶରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ପାଆନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୟପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଭଳି ସହରରେ 10 ଆଉନ୍ସ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,43,760 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,31,790 ହୋଇଥାଏ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଗଣନା କରୁଛେ ଆଗାମୀ 10 କିମ୍ବା 20 ବର୍ଷରେ 1 କୋଟିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି 2025 ସୁଦ୍ଧା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣ ଆଜି 1 କୋଟିରେ ଏତେ ସୁନା କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେପରି ଆପଣ ଆଗାମୀ 10 କିମ୍ବା 20 ବର୍ଷରେ କିଣିବେ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସ୍ମାର୍ଟ ନିବେଶ ଯୋଜନା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିପା ଭୟ। ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବଢ଼ୁଛି ନିପା ସଂକ୍ରମଣ। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛନକା ବଢ଼ିଛି। ନିପା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଅପରାହ୍ନରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ନିପା ଭାଇରସର ସତର୍କତା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିପା ଭାଇରସ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଯାଏ ବ୍ୟାପିନି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଗତକାଲି କହିଥିଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ ହେଲା କାଳ। ଚାଲିଗଲା 6 ବର୍ଷ ଶିଶୁର ଜୀବନ। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ପରିବାର। ଚିପ୍ସରେ ଥିବା ଗିଫ୍ଟ ବେଲୁନ ନେଲା 6 ବର୍ଷ ଶିଶୁର ଜୀବନ। ଏହି ଘଟଣା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଧିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମର ଅଭୟ ପାଇକାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ତାପସ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗତ ସୋମବାର ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଘରେ ଥିବା ଏକ ବେନାମୀ କମ୍ପାନୀ ଚିପ୍ସ ଖାଇବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଥିବା ଗିଫ୍ଟ ଫ୍ରି କୁପନ ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତଣ୍ଟି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ବୋତଲମା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡିକାଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଗିଫ୍ଟ ଫାଟି ଶିଶୁର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଦେଉଛି 10,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର। ଡିସେମ୍ବର 2025 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କିଛି ପରିଚାଳନାଗତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଡିସେମ୍ବର 3ରୁ 5, 2025 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନେକ ଉଡ଼ାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ କିଛି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 3ରୁ 5, 2025 ମଧ୍ୟରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ପାଇଁ ପୁନଃ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫେରସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସମାନ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, UPI କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 17ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍। ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଳିଙ୍ଗରେ ହକିର ଚମକ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ପୁରୁଷ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର HIL ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହକିର ଚମକ। ଦର୍ଶକ ହେବେ ମତୁଆଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦଳ ବି ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା। କେତେବେଳେ ଗଡ଼ିବ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ ମ୍ୟାଚର ବଲ୍। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ କଳିଙ୍ଗ ଲାଇନର୍ସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଫ୍ସି ପାଇପର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଚେନ୍ନାଇ ପରେ ଏବେ ରାଞ୍ଚିରେ HILର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖେଳାଯାଉଛି। 16 ତାରିଖରେ ରାଞ୍ଚି ଏଲ୍ସ ଓ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 17ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, 23ରୁ 25 ନକ୍ ଆଉଟ୍ ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୋହିତଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀର। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମନୋଜ ତିୱାରୀଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତିୱାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଧାସଳଖ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା, ବରଂ ଚୟନ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କାରଣ ରୋହିତ ଦିନିକିଆର ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଥିଲେ ଏବଂ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଇନଭେଷ୍ଟ ମିଟ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। 3 ଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ଇନଭେଷ୍ଟ ମିଟ୍ରେ ଯୋଗଦେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ବି ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ। କୋଲକାତାରୁ ହେବାକୁ ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟ ମିଟ୍। ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସହ ନିବେଶକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 3 ଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ମିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ଲୋନ୍। ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାନ୍ତୁ 90,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଲୋନ୍। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ତାହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହଁ, ଆମେ ସେହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକ୍ରେତା ବା ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା। ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର 90,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାର ସମୟ ସୀମାକୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖସିଲା ପାରଦ, ବଢ଼ିଲା ଶୀତ। ଖସିଲା ପାରଦ, ବଢ଼ିଲା ଶୀତ। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି ସକାଳ 5:30ଟା ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ପାଲଟିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା 6.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝରରେ 9.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲି 12.2, ପାରାଦୀପରେ 12.4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାରଦ ରହିଛି 12.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ମଝିରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଶୀତ ଲହରରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ପୁଣିଥରେ ଏବେ ଜାଡ଼ମାଡ଼ରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଦିନ ସାରା ଦେହରେ ରହୁଛି। ପାଣିକୁ ହାତ ମାରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ସତେ ଯେମିତି ପାଣି ବରଫ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କେବେ ସରିବ ଏ ଶୀତ, ଏହି କଥା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଳା ପୂର୍ବରୁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ବୈଠକ। ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଭଣ୍ଡବାବାଙ୍କୁ ମନା। ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ ଭଣ୍ଡବାବାଙ୍କୁ ମନା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଘ ମେଳା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି, କୁସଂସ୍କାର କିମ୍ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବନି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି କାମ ଏବଂ ରୋଗ ଭଲ କରିଦେବା ନାଁରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମେଳା ଆୟୋଜକ ଏ ଦିଗରେ କଡ଼ା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯଦି କେହି ଏଭଳି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ବିଶ୍ୱ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବୁ ପଞ୍ଚଦେବ ଓ ଉପଦେଷ୍ଟା ପଦ୍ମନାଭ ଦାସ ମେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଖୁସି ଖବର। 15,000 ରୋଜଗାର ଥିଲେ ବି କଟିବନି କାର୍ଡ, ପାଇପାରିବେ ରାସନ। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସୀମା ଆୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପରିବାର ଆୟ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ 15,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଛି, ତେବେ ତାହା ଚାଲୁ ରହିବ। ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାହିଁକି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କଲା ବିଜେଡି? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବାପା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାପା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥାଇପାରେ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କହି ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଛି ତାହା ଲୋକେ କହିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଦେଖ। ବାପା କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁଅ ଉପରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲା ବୋଲି ସେ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଦଳକୁ ବିଦା କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହତ୍ୟା। ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ରିଞ୍ଚା ପଞ୍ଚାୟତ ଟକୁରମାଲା ବଜାର ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳର ଜୈନିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆରଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାନ ପିଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ ରାମପୁର ଥାନା ତେଲିପାଲି ଗ୍ରାମର ଶ୍ରମିକ ରସିକ ଛତର 40 ବର୍ଷ ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଥାନା ଘେମେସରା ଗ୍ରାମର ରସିକ ଭୋଇ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରସିକ ଭୋଇ ରସିକ ଛତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଥବିର ବରିହା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ରସିକ ଭୂମିକୁ ମ ରମ୍ପୁର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଆସିବା ପରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ଏକ ସେଲିବ୍ରିଟି ବିଚ୍ଛେଦ। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷରେ ଅଲଗା ହେଲେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସିଇଓ। ପଞ୍ଜାବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାଣ୍ଡି ଠକ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶେଖର କୌଶଳଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର କୋର୍ଟ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରି ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଇଶାନ ମୁଖାର୍ଜୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ଅଦାଲତ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ପୃଥକୀକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଧାନ ବିବରଣୀ ଗୋପନୀୟ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାରସ୍ପରିକ ପୃଥକୀକରଣ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିପଦରେ କେକେଆର, ଚିନ୍ତାରେ ଶାହରୁଖ। ଟିମ୍ ବିରୋଧରେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ନେବେ ବାଂଲାଦେଶର ଏହି ଖେଳାଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବାଂଲାଦେଶର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି IPL 2026ରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2026ର ମିନି ନିଲାମରେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ 9.20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି BCCI KKRକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ କୋଲକାତା ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ତାର ଦଳରୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।